નમસ્કાર યુએસ આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તકનું વિશેષ બુલેટિન અને આપની સાથે હું છું સૌમ્યા। દિવસભરના તમામ મહત્વના સમાચાર પર કરીશું નજર, પરંતુ સૌ પહેલા નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર। શંકરસિંહ વાઘેલાના પૌત્રના લગ્નમાં હાજરી આપવા પહોંચ્યા અખિલેશ યાદવ। ગુજરાતમાં પગ મૂકતાની સાથે જ મોદી પર કર્યા પ્રહાર। આ સાથે જ અતીક અહેમદ ઉપર પણ આપ્યું નિવેદન, કહ્યું યોગી સરકાર અતીકને છાવરી રહી છે। ભરૂચ લોકસભા 7મી વખત મનસુખ વસાવા લડે તેવા સંકેત। જનસંપર્ક કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલે આપ્યા સંકેત। જાહેર મંચ પરથી મનસુખ વસાવાને પોતાનું જનસંપર્ક કાર્યાલય ખોલવા જણાવ્યું। કુંવારી દીકરીઓને મોબાઈલ ન આપવાના હિમાયતી ગેનીબેન ઠાકોરે ગૃહમાં ઉઠાવ્યો મહિલાઓને હથિયાર આપવાની મંજૂરીનો મુદ્દો। કહ્યું મહિલાઓને આપો હથિયારનું લાયસન્સ। અંબાજીના મોહનથાળને લઈ VHP હવે આક્રમક મૂડમાં ઉતરી। ધરણા પર સંતો ભક્તોને પણ જોડાવા કર્યું આહવાન। ગુજરાતની લોકપ્રિય ગરબા ક્વીન કિંજલ દવેની 5 વર્ષ બાદ સગાઈ તૂટી। કિંજલ અને તેના ભાઈ આકાશના લગ્ન સાટાપાટામાં થયા હતા। કિંજલ દવેના ભાઈ આકાશના મંગેતરે ભાગીને કર્યા લગ્ન, જેથી કિંજલ અને પવનની સગાઈ તૂટી। આગામી સપ્તાહ રાજ્યના નાગરિકો માટે બેવડી ઋતુનો અનુભવ। 11 અને 12 માર્ચ હીટવેવની આગાહી। બીજી તરફ 13 અને 14 માર્ચ રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી। રાજ્યમાં થંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવ થતા માવઠાની શક્યતા। વિસ્તારથી સમાચાર પર નજર કરીએ તો આજ રોજ શંકરસિંહ વાઘેલાના ત્યાં મહેમાન બન્યા છે સપાના નેતા અખિલેશ યાદવ। ગુજરાતમાં પગ મૂકતાની સાથે જ અખિલેશ યાદવે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર ખૂબ જ આકરા પ્રહારો કર્યા છે। શું કહી રહ્યા છે અખિલેશ यादव, आओ सांभळिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म तो गुजरात में लिया था, लेकिन आज यमुना के किनारे उन्हें याद करते हैं लोग, संकल्प लेते हैं जाकर के। वहीं भगवान कृष्ण ने जहां जन्म लिया था यमुना के किनारे, और उन्होंने आखिरी सांस ही गुजरात में ली थी। ये रिश्ता यमुना का और उत्तर प्रदेश वासियों का है। सत्य अहिंसा का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया, उस रास्ते पे भारत चला और भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के साथ साथ राजनीतिक लोगों ने अपने जीवन में उतारा सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई और खासकर उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी सत्य भूल चुकी है। वो सत्य के रास्ते पर नहीं है और अहिंसा का रास्ता बुलडोजर ने ले लिया। गांधी के देश में अहिंसा का रास्ता ही जिसका बुलडोजर ने ले लिया, और फिर ED, CBI, इनकम टैक्स। और गुजरात में अगर ये बात हम पूछें, गुजरात के लोग तो मैं जानता हूँ, और ख़ासकर उद्योगपति यहाँ के कई बार मुझे मिले हैं, वो कहते हैं कि अगर इनकम टैक्स का छापा उन पे ना पड़े तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो गुजरात के लोग तो इस बात को जानते हैं। और इनकम टैक्स, ED, CBI, मैंने एक बार कहा कि ED है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी। आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ED, CBI, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को जिस तरीके से आज CBI ने समन्स दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, CBI, ED, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ED, CBI, इनकम टैक्स समय समय पर मारे हैं। उसी रास्ते पर बीजेपी है। तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે સાથે અખિલેશ યાદવે યોગી સરકારને પણ આડે હાથ લીધી છે અને અતીક અહેમદ ઉપર પણ નિવેદન આપ્યું છે। सरकार मिली रहती है, कई बार सरकार मिली रहती है, सरकार ऐसे फैसले लेती है। और नॉमिनेशन जेल से हुआ, वो सरकार बीजेपी की थी। समाजवादी पार्टी जब बाई इलेक्शन लड़ रही थी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस जिनका नाम आपने लिया उनसे मिले हुए थे।
और उन्होंने ये दबाव बनाया था बनारस में एसटीएफ से पकड़ करके उनके परिवार के लोगों पे ये दबाव बनाया कि आपको चुनाव लड़ना होगा। तो सोचो बीजेपी का रास्ता क्या है कि अपराधियों को साथ रख करके कैसे समाजवादियों का नुकसान हो। हमने तो उत्तर प्रदेश में मांगा है कि टॉप 10 की सूची दे दो, टॉप 100 की सूची दे दो, कम से कम देश और उत्तर प्रदेश की जनता जान तो लेगी 10 टॉप माफिया कौन है। और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अगर लालू प्रसाद यादव जी के घर परिवार पे मारा है छापा, तेजस्वी पे छापा मारा है, ये पॉलिटिकल छापे हैं। आप किसी को पकड़ के कर दो। एक ज़माना था एनडीटीवी पे छापा पड़ा था, कई चैनल हम जानते उत्तर प्रदेश में उनके इनकम टैक्स से छापा पड़ा था। अगर आप गुणगान नहीं गाओगी तो आपके भी छापा पड़ जाएगा। ભરૂચ લોકસભા 7મી વખત મનસુખ વસાવા લડે તેવી જનસંપર્ક અભિયાનમાં ઘોષણા કરવામાં આવી છે। સીઆર પાટીલ દ્વારા મનસુખ વસાવાને લઈને મહત્વનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। જાહેર મંચ ઉપરથી સીઆર પાટીલે સંકેત આપ્યા છે। શું કહી રહ્યા છે આવો જાણીએ। કાર્યાલયનું મહત્વ એમને સમજાવ્યું, પણ પોતાનું કાર્યાલય નથી કરતું। આ ચાલે આવો જોરમાં બોલો। આ મનસુખભાઈના કામ કાચા છે એટલે જરા વધારે જોરમાં કહો। બોલો છો અમે ખોલો તો ઉદઘાટનનો 6 વાર જીત્યા છે, 7મી વારમાં લો હોય તો કાર્યાલય જોઈશે। નહીં લડવું હોય આમાંથી કોઈને કાપ્યું હોય તો નહીં ખોલતા। હવે ખોલશે એવું લાગે છે, જલ્દી ખોલજો। પણ આ સંત જ્ઞાનેશ્વરવાળી ખાંડ ખાવાની વાત, ગોળ ખાવાની વાત અમને કેવી પડી? સલાહ તો આપો છો પણ તમારે જ નથી। ગુજરાત વિધાનસભામાં બજેટ સત્ર ચાલી રહ્યું છે, જેમાં એકવાર ફરી ગેનીબેન ઠાકોર દ્વારા એવી ચર્ચા કરવામાં આવી છે જે અત્યારે ગુજરાતની રાજનીતિમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન છે। ગેનીબેન ઠાકોરે એક વિચિત્ર માંગણી કરી નાખી છે અને આ બીજી વાર થયું છે। ગેનીબેન ઠાકોરે એવું કહ્યું છે કે મહિલાઓને હથિયારનું લાયસન્સ આપી દેવું જોઈએ। શું કહી રહ્યા છે વધુમાં ગેનીબેન આવો જાણીએ। એક તરફ રાજ્ય સરકાર કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા દીકરા દીકરીઓને સ્માર્ટફોન આપે છે। વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં મદદરૂપ થાય તે હેતુથી કોલેજના પ્રથમ વર્ષમાં જ દીકરા દીકરીઓને વિનામૂલ્યે સ્માર્ટફોન આપવામાં આવે છે, જ્યારે બીજી તરફ ગેનીબેને કુંવારી દીકરીઓને મોબાઈલ ન આપવાની વાત કરી છે, જેના કારણે તેઓ ચર્ચામાં આવ્યા હતા। ત્યારે એકવાર ફરી ગેનીબેનનું નિવેદન ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે। વિધાનસભામાં ચાલી રહેલા બજેટ સત્રમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરે ફરી મહિલાઓને હથિયાર આપવાની મંજૂરીનો મુદ્દો ઉપાડ્યો। ગેનીબેન ઠાકોરે સરકારને સવાલ કર્યો કે મહિલાઓને સુરક્ષા આપવા માટે હથિયારની મંજૂરી આપવી જોઈએ। જો કે ગેનીબેન ઠાકોરના સવાલ પર ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ પ્રત્યુત્તર આપ્યો। શું કહી રહ્યા છે ગેનીબેન આવો સાંભળીએ। ત્યારે બેન દીકરીની સુરક્ષા માટેની વાતો ઉપર જ્યારે આ બાબતની અનલીગલી જ્યારે અમને વિગતો જાણવા મળતી હોય ત્યારે ગુજરાતનું જે ગૃહ વિભાગ કે મહિલાઓની સુરક્ષાઓમાં સફળ રીતે પુરવાર નથી થયું, ત્યારે આ ગુજરાતની મહિલાઓ સુરક્ષિત રીતે પોતે સ્વ રીતે રક્ષણ કરી શકે એના માટે લીગલી હથિયાર આપવામાં આવે તો હું માનું ત્યાં સુધી આ હથિયાર કે કોઈની મેં અગાઉ કીધું હિંસા માટે નહીં, પણ જે તે વિસ્તારમાં જે અસામાજિક તત્વોને ખબર પડે કે આ મહિલાઓની પાસે હથિયાર છે અને હથિયાર છે ભયથી જ આવી ઘટનાઓ આપણે ટાળીને મહિલા પોતે સ્વ રીતે પોતાનું સ્વરક્ષણ કરી શકે એટલા માટે કરીને આ મેં ગૃહમંત્રીને પ્રશ્ન પૂછેલો અને એમને જવાબ એવો આપેલો કે એમ કે આપણે એવા હથિયારોની જરૂર શા માટે પડે કે જેથી કરીને આપણે રિવોલ્વર કે લાયસન્સના હથિયાર એનું વાતાવરણ તૈયાર કરવું પડે, પણ કોણ વાતાવરણ તૈયાર કરે? વાતાવરણ તૈયાર કરવાની કાયદાઓ અને વ્યવસ્થા જાળવવાની જવાબદારી સરકારની છે। એટલે ગૃહમંત્રીએ જે સંતોષકારક જવાબ આપીને ગુજરાતની મહિલાઓના રક્ષણ માટેની વાત કરવી જોઈએ એના માત્ર વાતને એનું ધ્યાન ભટકાવવા માટેનો ગોળ ગોળ જવાબ આપી અને એમને પોતાના વિભાગનો બચાવ કર્યો હોય એવું મને લાગે છે। બીજું ખાસ
મહત્વનું છે કે સ્વરક્ષા માટે મહિલાઓને હથિયાર રાખવાની મંજૂરી આપવાની વાત ગેનીબેન ઠાકોર કરી રહ્યા છે. ઠાકોર સમાજે ઘડેલા તેમના સમાજના બંધારણ મુજબ કુંવારી દીકરીઓને મોબાઈલ આપવો ન જોઈએ અને તેનું સમર્થન ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોર ક્યારના કરે છે. ગેનીબેને દીકરીઓને મોબાઈલ ન આપવા અંગે જણાવ્યું હતું. પહેલાં જ મોબાઈલ વપરાશના કારણે સમાજમાં મોટી બદીઓ આવી રહી છે, જેથી સમાજ સુધારણા માટે માતા પિતાએ તેમની કુંવારી દીકરીઓ પર મોબાઈલ પ્રતિબંધનું પાલન કરવું ખૂબ જરૂરી બને છે. ત્યારે એકવાર ફરી ગેનીબેનના નિવેદનથી રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક. શક્તિપીઠ મા અંબાજીના ધામમાં એકવાર ફરી મોહનથાળનો પ્રસાદ શરૂ કરવામાં આવશે કે કેમ તે અંગે ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે. વિરોધ પ્રદર્શન સતત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ બધાની વચ્ચે વીએચપી દ્વારા એકવાર ફરી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને કડક માંગણી પણ કરી રહ્યા છે તેઓ. આ સાથે જ તેમને ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે કે મા અંબાના ધામમાં એકવાર ફરી મોહનથાળનો પ્રસાદ શરૂ કરવામાં આવે, નહીં તો અમે આંદોલન કરીશું. 30 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ મોરબીમાં ઝૂલતા પુલની દુર્ઘટના બની. એ પહેલા પુલ ખોલવાનો નિર્ણય હોય કે પછી અંબાજી મંદિરમાં પ્રસાદમાં શું આપવું તેનો નિર્ણય હોય, બધું જ ગાંધીનગરથી નક્કી થાય છે. આ સવાલ અમે નથી પૂછી રહ્યા, પરંતુ મોરબીથી લઈ અંબાજી સુધીની ઘટનામાં સામે આવેલા નિવેદનોનું અર્થઘટન તો એટલું જ થાય છે કે પુલ હોય કે પ્રસાદ, નિર્ણય તો ગાંધીનગરથી જ થાય છે. અંબાજીમાં મોહનથાળને બદલે ચીક્કીનો પ્રસાદ શરૂ કરવાના વિવાદ મામલે ખરેખર નિર્ણય ક્યાંથી થયો છે? આ સવાલ દરેકને થાય. આખા વિવાદનું મૂળ ક્યાં છે? કલેક્ટર આનંદ પટેલે આગેવાનોને શાંત કરવા ચીક્કીની ચાસણી જેવી મીઠી વાત કરતા જણાવ્યું કે જરૂરી નથી કે બધા નિર્ણયો અહીંયાથી જ લેવાય. હું તમને ફક્ત 2-3 મુદ્દા ક્લિયર કરી દેવા માંગુ છું કે બંધ રૂમમાં ચર્ચાયેલી આ વાત કોઈક રીતે બહાર આવી ગઈ અને કલેક્ટરે હવે પોતાનો મોબાઈલ ફોન બંધ કરી દેવો પડ્યો. સવાલ એ છે કે ગાંધીનગરમાં બેઠેલી એ તો કઈ વ્યક્તિ છે કે જેને મોહનથાળ કરતાં ચીક્કીની મીઠાશમાં વધારે રસ છે? એના પાછળનું કારણ શું છે એ નથી સમજાતું. કારણ કે આખા કેસમાં મોહનથાળનો પ્રસાદ બંધ થયાને 9 દિવસ થયા, છતાંય પ્રશાસન મગનું નામ મરી નથી પાડી રહ્યું. મા જગતજનની અંબાના ધામે આવતા હજારો લાખોની સંખ્યામાં માઈ ભક્તોમાં રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે. સાથે સાથે અંબાજી મંદિરમાં પરંપરાગત 500 વર્ષ કરતાં પણ વધુ સમયથી માતાજીને ધરાવાતો મોહનથાળનો પ્રસાદ બંધ કરાતા વિવિધ હિન્દુ સંગઠનો પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. આજે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા પણ અંબાજી મંદિરમાં બંધ કરાયેલા મોહનથાળના પ્રસાદના વિરોધમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. જુઓ એ દ્રશ્યો. કરોડો લોકોની આસ્થા સાથે ચેડા કરવાનો પ્રયત્ન અંબાજી મંદિરના વહીવટકર્તાઓ અને સત્તાધિકારીઓ કરી રહ્યા છે, જેના સામે ભક્તો અને વિવિધ સંગઠનોમાં રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે. ત્યારે આજે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા પણ અંબાજી મંદિર સામેના ખોડિયાર ચોક પર બંને દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. જય શ્રી રામ અને બોલમાળી અંબેના જયકારા સાથે મોહનથાળના પ્રસાદના સમર્થનમાં લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે. ધરણાનો કાર્યક્રમ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા એટલા માટે રાખેલું છે કે મોહનથાળનો પ્રસાદ ચાલુ થાય. વર્ષોની પરંપરા, લગભગ 82ની સાલથી તો મોહનથાળ આપણા બધાના લોકોના પ્રસાદ કાઉન્ટર ઉપરથી મળે છે. એ પ્રસાદ આપવાનો બંધ થયો અને ચીક્કીનો પ્રસાદ શરૂ થયો. આ ચીક્કી ક્યાંથી આવી, કોણ લાવ્યું, એમાં કોનો રસ છે, એમાં કોના હિત છે એ સમજાતું નથી. એટલે અમે સરકારની પાસે પણ ચર્ચા કરીએ છીએ, ટ્રસ્ટીઓ જોડે પણ ચર્ચા કરી છે અને અમે છેલ્લા અઠવાડિયાથી આ બધો કાર્યક્રમ ચાલે છે. આખો હિન્દુ સમાજ અત્યારે એકદમ આક્રોશમાં છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં મોહનથાળનો પ્રસાદ ચાલુ થવો જોઈએ. હવે આખો હિન્દુ સમાજ જ્યારે આ ઈચ્છતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનું કામ છે કે અમારું હિન્દુઓ સાથેનું જ કામ છે. એટલે હિન્દુઓના માટે અમે અત્યારે આ ધરણાનો કાર્યક્રમ કરી અને સરકારને, જનતાને બધાને જગાવવા માટે આવ્યા છે અને મારા જાગૃતિનો આ કાર્યક્રમ છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં મોહનથાળનો પ્રસાદ શરૂ થાય. ચીક્કી એ પ્રસાદ એવો નથી કે જેને પ્રસાદ કહેવાય. ચીક્કી તો શું છે કે પ્લાસ્ટિક એનાથી એક તો એની અંદર આવશે અને પ્લાસ્ટિકના કારણે પ્રદૂષણના બધાના પ્રશ્નો પણ રહેશે. બીજું, ચીક્કી એ નાના બાળકોને સમજાવવા માટેની વાત છે.
આ હિન્દુ સમાજ છે એ નાનો બાળક નથી. તમારા માટે તો એમણે પોતાના જીવ આપ્યા છે અને પોતાનું આ ધર્મને બચાવવા માટે પોતે બધું જ કર્યું છે અને સરકારને પણ સત્તા ઉપર બેસાડવાવાળા હિન્દુ સમાજ છે અને એની આસ્થા સાથે આ ખિલવાડ થઈ રહ્યો છે. એટલા માટે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ મેદાનમાં આવવું પડ્યું છે. અમે ક્યારે મંત્રીઓને પણ મળ્યા છે, બધાની જોડે વાત કરી, અમારી જોડે વાત સારી રીતે સાંભળી છે, પણ કોઈ પણ સંજોગોમાં એમની પર કોઈ દબાણ છે, એમનું કોઈ દબાણ છે, કોનું દબાણ છે તમે બધા સમજી લેજો, પણ કોઈ સંજોગોમાં એમના મોહનથાળનો પ્રસાદ ચાલુ કરવો નથી એવી એમની માનસિકતા છે. એટલે અમે અત્યારે ધરણા ઉપર બેઠા છે અને મોહનથાળનો પ્રસાદ જ્યાં સુધી શરૂ નહીં થાય ત્યાં સુધી અમારા કોઈને કોઈ પ્રકારના કાર્યક્રમ થશે. આજે અમે પ્રતિક કાર્યક્રમ કરવાના છીએ. અમે આજે અમારો કાર્યક્રમ પૂરો થશે પછી અમે જવાના છીએ, પણ આવતીકાલે આખા ગુજરાતને અમે આહવાન કર્યું છે તમામ હિન્દુ ભાઈ બહેનોને દરેક મંદિરોની અંદર કાલે સાંજે આરતી થાય, આરતીના સમયે અને તાના લોકલ લોકો પોતાના ખર્ચે મોહનથાળનો પ્રસાદ બનાવી અને ગામના બધા લોકોને વેચે તો જ આ હિન્દુત્વનો વિજય છે. અને એટલા માટે હિન્દુત્વના વિજય તરીકે અમે આ જાગૃતિના કાર્યક્રમ, આ ધરણાના કાર્યક્રમમાં અમે બેઠા છીએ. મોટી સંખ્યામાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળના કાર્યકરો દ્વારા હાથોમાં મોહનથાળના પ્રસાદના સમર્થનમાં બેનરો અને સનાતનીના સન્માન માટે સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે મોહનથાળ પ્રસાદને ફરી માતાજીના ધામમાં ચાલુ કરાય એવી જ માંગણી કરવામાં આવી રહી છે. સંવાદદાતા શક્તિસિંહ રાજપૂતનો અહેવાલ, અંબાજી, ગુજરાત તક. ગુજરાતની જાણીતી સિંગર કિંજલ દવેનું દિલ તૂટી ગયું છે કારણ કે 5 વર્ષ બાદ તેમની સગાઈ તૂટી છે. શું છે તેના પાછળના કારણો, આવો જાણીએ. ગુજરાતની ખ્યાતનામ સિંગર કિંજલ દવેની સગાઈ લાંબો સમય ચાલ્યા બાદ તૂટી ગયાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ગુજરાતની ગરબા ક્વીન કિંજલ દવેએ 5 વર્ષ લાંબા ચાલેલા રિલેશન બાદ અચાનક સગાઈ તોડી નાખી હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે. જો કે આ સગાઈ તૂટવાનું સાચું કારણ હજુ સુધી સામે આવી શક્યું નથી. બીજી તરફ આ અંગે હજુ સુધી કિંજલ દવેએ કોઈ આધિકારિક માહિતી નથી આપી. ગુજરાતી સિંગર કિંજલ દવેની સગાઈ તૂટવાના સમાચાર સામે આવ્યા તેની પાછળનું કારણ ખૂબ ચોંકાવનારું છે. 5 વર્ષ અગાઉ પવન જોશી સાથે કિંજલ દવેએ સગાઈ કરી હતી. જો કે સાથે સાથે પવનની બહેન સાથે કિંજલના ભાઈ આકાશનું પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. સાદી ભાષામાં કિંજલ અને તેના ભાઈનું સામાસામે અથવા સામાસાટું કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે સાટા પદ્ધતિથી થયેલી આ સગાઈમાં પવનની બહેને અન્ય યુવક સાથે કોર્ટ મેરેજ કરી લીધા હતા, જેના પગલે કિંજલ દવેની સગાઈ તોડી નાખવામાં આવી હતી. જો કે હાલ આ અંગે કોઈ આધિકારિક માહિતી કિંજલ દવે કે કોઈના તરફથી આવી નથી, પરંતુ સૂત્રો અનુસાર આ ઘટનાક્રમ સામે આવી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત બંનેએ પોતપોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી સંયુક્ત તસવીરો હટાવી દેતા સ્પષ્ટતા થઈ છે. કિંજલ દવે અને પવન જોશીએ પોતપોતાના સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી અલગ અલગ તસવીરો છે તે હટાવી દીધી છે. કિંજલ દવેની લગભગ 5 વર્ષ અગાઉ પવન જોશી નામના બાળપણના મિત્ર સાથે સગાઈ કરવામાં આવી હતી. સગાઈ તૂટી જવાના કારણે કિંજલ દવે અને પવન જોશી બંનેએ પોતપોતાના એકાઉન્ટ પરથી સંયુક્ત તસવીરો છે તે હટાવી દીધી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પવન જોશી અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં રહે છે. પોતે પણ પાટણ જિલ્લાના સરિયદ ગામનો વતની છે. તેનો અમદાવાદમાં બિઝનેસ છે. પવન મોડેલિંગ પણ કરે છે. આ ઉપરાંત તે પારિવારિક બિઝનેસ સાથે પણ સંકળાયેલ છે. કિંજલ અને પવન બંને 5 વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી રિલેશનમાં હતા. જો કે આ સાટા પદ્ધતિના કારણે બંનેની સગાઈ તૂટી ગઈ છે. હાલ તો આ અંગે કોઈ આધિકારિક પ્રતિક્રિયાની રાહ જોવાઈ રહી છે, પરંતુ સગાઈ તૂટી તે સ્પષ્ટ થયું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક. રવિન્દ્રસિંહ જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજા જ્યારથી ધારાસભ્ય બન્યા છે, ચૂંટણીમાં જીત્યા છે, ત્યારથી રોજે રોજ ચર્ચાનો વિષય છે. ચર્ચામાં જ રહે છે, હેડલાઇનમાં રહે છે, લાઇમલાઇટમાં રહે છે. આ બધાની વચ્ચે એકવાર ફરી રીવાબા જાડેજા ચર્ચામાં આવ્યા છે અને હવે ચર્ચા એ છે કે રીવાબા જાડેજા ફિલ્મ બનાવશે. શું હશે તેમની ભૂમિકા, આવો જાણીએ. ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજા ફિલ્મ નિર્માતા બની ગયા છે. જામનગરથી ગત ડિસેમ્બરમાં ધારાસભ્ય બન્યા બાદ હવે રીવાબા બોલિવૂડમાં એન્ટ્રી કરી રહ્યા છે. રીવાબા બોલિવૂડમાં ફિલ્મ નિર્માતા તરીકે જોડાશે. અભિનેત્રી નીના ગુપ્તા અભિનીત આ ફિલ્મનું નિર્માણ રવિન્દ્ર જાડેજા કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ પ્રોડ્યુસરની જવાબદારી રીવાબા સંભાળે તેવી શક્યતા છે.
કારણ કે રવિન્દ્ર જાડેજા હાલ ક્રિકેટમાં વ્યસ્ત છે. ફિલ્મનું નામ 75 કા છોરા છે. આ ફિલ્મનું શૂટિંગ રાજસ્થાનમાં ચાલી રહ્યું છે. રવિન્દ્ર જાડેજાની આ ફિલ્મની લોન્ચ ડેટની જાહેરાત કરવામાં નથી આવી. રવિન્દ્ર જાડેજા અને તેમના પત્ની રીવાબા ફિલ્મના સહ-નિર્માતા રહેશે. આ ફિલ્મના ડાયરેક્ટર જયંત ગિલ્ટર છે. જામનગર નોર્થની સીટથી ભાજપના ધારાસભ્ય બન્યા બાદ રીવાબા જાડેજા ભાજપ અને રાજકારણમાં ખૂબ સક્રિય છે. મહત્વનું છે કે રીવાબા રાજનીતિમાં આવ્યા તે પહેલા સામાજિક સંસ્થાઓ સાથે અને સમાજ સેવાઓ સાથે જોડાયેલા હતા. તેઓ કરણી સેનામાં સક્રિય હતા. ધારાસભ્ય પદના શપથ લીધા બાદ રીવાબા જાડેજા ફિલ્મી કારકિર્દી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. રવિન્દ્ર જાડેજા અને રીવાબા જે ફિલ્મને પ્રોડ્યુસ કરી રહ્યા છે, આ ફિલ્મમાં ગુલશન ગ્રોવરને પણ કાસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. મહેન્દ્રસિંહ ધોની બાદ હવે રવિન્દ્ર જાડેજાની આ ફિલ્મી દુનિયામાં એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે. રવિન્દ્ર જાડેજા પોતાના પત્ની રીવાબા સાથે આ ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છે. આ અંગેની જાહેરાત રવિન્દ્ર જાડેજાએ પોતાના સોશિયલ મીડિયામાં કરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક. તો વધુ સમાચાર પર કરીશું નજર, પરંતુ હાલ રોકાઈશું વિરામ માટે. गुजरात में गपशप गोपी साथ कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક. રાત કોનું? मोदी जी नरेंद्र मोदी. હું કાલે બીજેપીના કાર્યાલય ઉપર હતો અને લોગ ત્યાં ગુજરાત તકની વાત કરતા હતા. पेट्रोल और डीजल को आप लेकर आइए. પણ જો આ બેરોજગારીને ઘટાડવી હોય તો સાહેબ સરકાર બદલવી પડે મારા મત મુજબ. ભાજપનો ખંભાત બેઠક જે છે ગઢ ગણાય છે, પણ આ વખતે એક ગઢમાં કોંગ્રેસ ગાબડું પાડી શકે. સત્તાનું સુકાન કોના સર જશે એનો ફેસલો બસ થોડાક જ ક્ષણોમાં થઈ જશે. અને સ્થાનિક જે ભાજપના જ આગેવાનો કહેવાય છે તે તેમના જ ઉમેદવારને હરાવવામાં પડ્યા હતા. સટીક જાણકારી આપ ગુજરાત તક પર જોઈ શકો છો. ગુજરાતનો કયો યુવાન ભારતીય જનતા પાર્ટીની છેલ્લી 5 વર્ષની સરકારથી ખુશ છે? દર્શકો, રાજનીતિના ખેલાડીમાં આપનું સ્વાગત છે. થોડા સમય પહેલા સુરતમાં લેડી ડોનનો ખોફ જોવા મળતો હતો અને તેના નામની ચર્ચા હતી, પરંતુ એકવાર ફરી હવે ડોન ભૂરી કરીને એક યુવતી છે જેનો આતંક સુરતમાં જોવા મળી રહ્યો છે. શું કરી રહી છે એ ડોન ભૂરી? આવો જાણીએ. સુરત શહેરના વરાછા કાપોદ્રા પૂના વિસ્તારમાં ગેંગ બનાવીને ફરતી લેડી ડોન ભૂરી પછી વધુ એક લેડી ડોનનું નામ ભાવના ઉર્ફે ભાવલીવાડાના નામથી સામે આવ્યું છે. સુરતમાં વધુ એક યુવતીને લેડી ડોન બનવાના અભરખા ભારે પડી રહ્યા છે. લોકોમાં ભય ઉપજાવવા અને પોતાનો ડર બનાવી રાખવા હવે યુવતીઓ પણ અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં આગળ આવી રહી છે. 4 દિવસ પહેલા સોશિયલ મીડિયામાં કાપોદ્રા વિસ્તારમાં જાહેરમાં ધમાલ મચાવતી યુવતી સાથે કેટલાક યુવકોનો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો, જેના આધારે કાપોદ્રા પોલીસે ભાવના ઉર્ફે ભાવલી વાડા નામની યુવતીની 2 જુદા જુદા ગુનામાં ધરપકડ કરી છે. જાહેરમાં લોકોને હેરાન કરવા બાબતે અને રાયોટિકના ગુનામાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ પણ શરૂ કરાઈ છે. સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં નાલંદા સ્કૂલ પાસે આવેલી સોસાયટીમાં ભાવલી અને તેના મિત્રોએ મોટરસાઇકલ પર ભારે ધમાલ મચાવી હતી. જુઓ આ દ્રશ્યોમાં. હાથમાં લાકડાના ફટકા અને જુદા જુદા પ્રકારના હથિયારો સાથે મોટરસાઇકલ પર નીકળી રાહદારીઓને ભારે હેરાન પરેશાન કરતા હતા. આ ધમાલ મચાવતી ભાવલીનો વિડીયો પાછળથી આવતા કાર ચાલકે મોબાઈલમાં બનાવ્યો હતો, જે વાયરલ થયો હતો. એ ઉપરાંત ભાવલી અને તેના મિત્રોએ આ જ સોસાયટીમાં આગળ હાથમાં હથિયારો સાથે જાહેર રસ્તા પર ઊભા રહીને ધમાલ મચાવી અને રસ્તા પર પાર્ક કરેલી કારના કાચ પણ તોડ્યા હતા. આ આખી એક ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી. આ ઘટનાના સીસીટીવી દ્રશ્યો અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો. ભાવલી ઉર્ફે ભાવના, જેની ઉંમર હાલ 24 વર્ષની જાણવા મળી રહી છે, આ ઉંમરમાં લેડી ડોન બનવાના અભરખા તેને થયા છે.
ભાવલીએ અભ્યાસ પણ છોડી દીધો છે. હાલમાં કોઈ જ કામકાજ નથી કરતી. શહેરમાં આવારાપંથી કરતા લુખ્ખા તત્વો કે જેઓ કોઈ જ કામ ધંધો નથી કરતા અને માત્ર અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરી લોકોમાં ડર ઊભો કરે છે, એવા અલગ અલગ યુવાનો સાથે આ ભાવલી ગ્રુપ બનાવીને ફર્યા કરે છે. તેમની સાથે મળીને ભાવલી પણ કાપોદ્રા, પૂણા, યોગી ચોક સહિતના વિસ્તારોમાં ધમાલ કરી લોકોને હેરાન કરી ધાક ધમકીઓ આપી લોકોમાં ડર ઊભો કરે છે અને પોતાનો હાવ બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ આ અભરખા લેડી ડોન બનવાના અભરખા ભાવલીને ભારે પડ્યા છે અને પોલીસે હવે તેની ધરપકડ કરી લીધી છે. ગઈ તારીખ 7/3/2023ના રોજ કાપોદ્રા પોસ્ટે વિસ્તારના નાલંદા વિદ્યાલયના ગેટની સામે કેટલાક ઇસમો લાકડી તથા છરા તથા બીજા ભયજનક હથિયારો સાથે લોકોમાં આતંક ફેલાવવાના હેતુસર કોઈ કૃત્ય કરતા હોય તેવો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલ, જે અનુસંધાને કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં રાયોટિંગ તથા જીપી એક્ટ 135ની કલમો હેઠળ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ અને કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ શ્રી NM ચૌધરી સાહેબ તથા સર્વેલન્સ સ્ટાફના PSI શ્રી ડાવરા સાહેબ તથા સર્વેલન્સ સ્ટાફના માણસોએ પોતાના સોર્સિસથી તથા CCTV ફૂટેજના આધારે ગુનો ડિટેક્ટ કરી ગુનો દાખલ થયા પછી તુરંત જ આ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરે. તે આરોપીઓ વિરાગ ઉર્ફે ફાફડી, પાર્થ ઉર્ફે ભાણો, નિરલ ગોસ્વામી તથા ભાવના ઉર્ફે ભાવલી વાળા. આ આરોપીઓ પૈકી ભાવલી ઉર્ફે ભાવના વાળાનાઓની આજરોજ ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત ભાવના વિરુદ્ધ દમણ પોસ્ટેમાં પણ 307 મુજબનો ગુનો દાખલ થયેલ છે. તે સિવાય વલસાડ જિલ્લાના પારડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પ્રોહિબિશન એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ થયેલ છે અને કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં તેના વિરુદ્ધ જીપી એક્ટ 135 મુજબના ગુના દાખલ થયેલ છે. એ અંગે તપાસ તજવીજ ચાલુ છે, પરંતુ એ કોઈ ખોટા રસ્તે હોય એવું ચોક્કસપણે માની શકાય. સુરતથી સંજયસિંહ રાઠોડનો અહેવાલ, ગુજરાત તક. હોળીની ઉજવણી આદિવાસીઓ કંઈક અલગ જ અંદાજમાં કરતા હોય છે. પ્રકૃતિને પૂજતા હોય છે, પ્રકૃતિના રક્ષક હોય છે તેઓ, અને આ બધાની વચ્ચે ઘેરનો ઉત્સવ તેઓ ઉજવતા હોય છે. અને આ ઉત્સવને નિહાળવા માટે દૂર દૂરથી લોકો આવતા હોય છે. ન માત્ર ભારતથી, વિદેશમાંથી પણ લોકો અહીં ઉમટી પડતા હોય છે. ઘેરના મેળામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો આવતા હોય છે. તમે તસવીરમાં જોઈ શકો છો કે એક પરિવાર જે છે, પરિવારના સભ્યો કપડાં જે પહેર્યા છે તમે જોઈ શકો છો, ગ્રીન કલરનો શર્ટ અને ઉપર લાલ જે પાઘડી છે એ પહેરીને આવ્યા છે. ત્યારે ખાસ આ વિશે વાત કરીશું કે ખાસ કરીને જે આદિવાસી સમાજમાં આજે લીલા કલરનો ડ્રેસ, લીલા કલરનો જે શર્ટ અને લાલ કલરની પાઘડીનું શું મહત્વ છે ખાસ? આમ તો આદિવાસી સમાજ વિવિધ રંગોમાં માનનારો સમાજ છે, વિવિધતામાં એકતા માનનારો સમાજ છે. લીલો રંગ છે, લાલ રંગ છે, એ પ્રાકૃતિક રંગો જ છે અમારા. અને ખાસ કરીને દેશમાં હરિયાળી રહે, ખુશી રહે, લીલોતરી છવાઈ રહે, દરેક લોકોના મનમાં એમનું મન એકદમ લીલુંછમ રહે, આચ્છાદિત રહે, એવો એક આનો એક અર્થ છે. અને ખાસ કરીને આદિવાસી સમાજમાં ને એમાં રાઠવા સમાજમાં ખાસ કરીને લીલું શર્ટ, લાલ પાઘડી અને ધોતીનો આ એક એમનો મુખ્ય અમારો સમાજનો આ પહેરવેશ છે. ખાસ કરીને આપ શું કરો છો ને આજે કયા ડ્રેસમાં આપ આવ્યા છે? હું આમ તો જનરલી પ્રાથમિક શિક્ષક છું અને અમને ગૌરવ છે, અમે અમારું કલ્ચર છે, અમારો પહેનાવો છે અને અમે આત્મસાત કરીએ છીએ, સ્વીકારીએ છીએ. અને આવા દરેક પ્રસંગોમાં અમે બધા આવી રીતે અમારા પારંપરિક વસ્ત્રોમાં અમે સજ્જ થઈને લગ્ન હોય, મેળાવો હોય કે બીજા કોઈ તહેવારો હોય એમાં અમે બધા આવતા હોય છે. ખાસ કરીને જે આદિવાસી સમાજ પોતાની જે સંસ્કૃતિને આગળ વધારી રહ્યા છે, ત્યારે નવા યુવાનોને તમારો શું સંદેશ છે? આદિવાસી સમાજના નવા જે યુવાનો છે ખાસ કરીને હવે એ લોકો થોડું ઘણું ભણ્યા છે અને પોતાના કલ્ચર વિશે, પોતાની સાંસ્કૃતિક ધરોહર માટે ખૂબ વિચારે છે અને ચિંતિત પણ છે. ત્યારે હવે ખાસ કરીને છેલ્લા 8-10 વર્ષથી
શિક્ષિત યુવાનોની અંદર પોતાની સંસ્કૃતિનું જતન કરવા માટેની ખૂબ ઉત્સાહ છે, જતન કરવાની ઈચ્છા જાગી છે, ત્યારે યુવાનો પણ છે એ વધારે સારી એવી પોતાની ભલે ગમે એટલું ભણેલા ગણેલા હોય પણ પોતાની સંસ્કૃતિને માન આપે છે અને માત્ર વસ્ત્રો પરિધાન કરવા એટલું જ નહીં પણ એમના જીવનશૈલીની અંદર જે કંઈક પણ રીતભાત છે, તહેવારો છે, લગ્ન પ્રસંગો છે, એમાં એ પોતાના સમાજને જે માન્યતા પ્રમાણેની પરંપરા વિધિ વિધાન ચાલે છે એ પ્રમાણે સ્વીકારતા થયા છે અને યુવાનો પણ એ રીતે હજુ વધુને વધુ પોતાના સમાજ માટે, પોતાની સમાજની સંસ્કૃતિ માટે ગૌરવ લે અને અભ્યાસ કરે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. તો તમે જોયું કે જે કપડાની વાત કરી, હવે તમે જોઈ શકો કે આ મારી સાથે એક બાળક છે એ અને એના પપ્પા જે છે એ બંને જે છે આદિવાસી સમાજના કપડાં પહેરીને આવ્યા છે. તો એમને પૂછીશું, તમારા જે આ પૌત્ર છે એને બી તમારે આદિવાસી કપડાં પહેરાવીને આવ્યા, શું કહેશો? બસ અમારી જે આદિવાસી સંસ્કૃતિ આગામી વર્ષોમાં પણ આવી જ રીતે પેઢી દર પેઢી ટકી રહે એ અમારો હેતુ છે અને સંસ્કૃતિનું જતન થાય, આદિવાસી એકતા અસ્મિતા જળવાય એ અમારો મુખ્ય ધ્યેય અને હેતુ છે. ગેરનો જે મેળો છે, ગેરનો મેળો વિશ્વ વિખ્યાત છે, ત્યારે વિદેશથી પણ ઘણા લોકો અહીંયા ગેરના મેળામાં આવતા હોય છે. એક મહિલા છે, એમને પૂછ્યું, વેર આર યુ ફ્રોમ? We're from the Netherlands. Yeah. What do you like the tribal festival Gear Mela? How do you feel? I feel very, very well. It's amazing. It's so nice, and so many people are here, and it's so colorful. Those nice dresses from all the tribes. I love it. I love it very much. Tribal. Okay. બીજા પણ જે વિદેશી પ્રવાસી છે એમને પૂછીશું એમનું શું નામ છે. Hello. What's your name? My name is Albert. Yeah. Albert, where are you from? Sorry, what? Where are you from? From the Netherlands, Holland. Yeah, in Europe. Yeah. Yellow, orange, pink, green, various colors. That's a culture I really love. Yeah, I love it. Yeah, I love to see this all festivities. A lot of people. It's a great atmosphere. It's okay. Thank you very much. Okay. તો આ હતા નેધરલેન્ડથી આવેલા પ્રવાસી. તેમણે જણાવ્યું કે એમનો ખૂબ જ સારો અહીંયા અનુભવ રહ્યો છે. નરેન્દ્ર પેપરવાલા, ગુજરાત તક, છોટાઉદેપુર. તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. આપ જોતા રહો ગુજરાત તક.